Thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we are standing in your presence this morning. प्रभू अद्भुत संधी दिली की आज सकाळी आम्ही तुझ्या सानिध्यात उभा आहोत. Thank you, God, for your presence is in the midst of us. प्रभू तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आभार मानतो. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रभू येशू आम्ही तुझे आभार मानतो. पवित्र आत्मा आम्ही तुझे आभार Lord, we मानतो. just submit our life and surrender ourselves into your mighty hand this morning. प्रभू आमचं जीवन तुझ्या हातात करतो. आमचं जीवन तुला समर्पित करतो. And Lord, this morning we want to say thank you for your goodness प्रभू आज and सकाळी your तुझ्या faithfulness in our life. प्रभू आज सकाळी तुझ्या चांगलपणाबद्दल विश्वासूपणाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. Thank you, God, for blessing all of us with your heavenly blessings. प्रभू आम्हा सर्वांना तुझ्या स्वर्गीय आशीर्वादाने आशीर्वादित केलं याबद्दल आभार मानतो. And Lord, this morning, this is our desire to worship and glorify your mighty name. प्रभू आज सकाळी आमची इच्छा आहे की तुझा सामर्थ्यशाली नाव आहे आम्ही उपासना भक्ती करावी आणि त्याचं गौरव करावं. Lord, this morning, we want to say that we love you, Jesus. प्रभू आज सकाळी आम्ही तुझ्यावर प्रीती करतो. Thank you, God. And we worship you, Jesus. आभार मानतो. उपासना भक्ती करतो. Thank you, Jesus, येशू धन्यवाद for your presence. तुझ्या सानिध्याबद्दल. And we worship you, Jesus. प्रभू आम्ही उपासना भक्ती करतो. Thank you, God. धन्यवाद प्रभू. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. The moment I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice.
our life आपल्या जीवनात दररोज आपण परमेश्वराचे चांगुलपणाचे गीत गायले because पाहिजे He is faithful God कारण तो विश्वासू देव and He is our best friend this morning. हा सगळा उत्तम मित्र आपला आहे. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a friend we have in Jesus कोण मित्र येशू आणि because He takes care of us तो आपली काळजी घेतो and His wonderful Father. आणि तो अद्भुत पिता. So let us sing this wonderful song from Upasana Sangeet, song number 117. कोण मित्र येशू आणि गीत सारे ओझेवा. 117 उपासना संगीतातून आपण गाऊया. sickness, weakness on the feet of Jesus. तुझ्या जीवनामध्ये दुःख त्रास संकट असेल तर सर्व प्रभूच्या हातात And we देऊया. can do only one thing, that we can pray and ask help to God.
आपण काय करू शकतो? प्रार्थना करून देवाकडे मदत मागू because शकतो. He is our wonderful friend this morning. कारण तो आपला आज सगळ्यात अद्भुत मित्र. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. And God is same yesterday, today, and forever. काल आज इमान एक तो एक He is सारखाच आहे. unchanging God. न बदलणारा देव. How many of you believe that He is unchanging God? जण विश्वास ठेवतात की तो न बदलणारा देव. He have blessed us in the past. त्याने मागील दिवसामध्ये आपल्याला आशीर्वाद दिला He's आहे. blessing us today, आज देखील आशीर्वाद देत आहे. and He's gonna bless us in future. भविष्यात देखील तो आशीर्वाद देईल. So instead of talking, grumbling, and murmuring, कुरकुर तक्रार करण्यापेक्षा, आरडाओरडा करण्यापेक्षा we need to say thank you, God, for all your blessings, आपण देवाला म्हटलं प्रभू तुझ्या सर्व आशीर्वादाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. because you're enough for me. माझ्यासाठी तू पुरेसा आहे. God is enough for us. आपल्यासाठी देव As पुरेसा Paul आहे. said, your grace is sufficient for me, Lord. देव म्हणतो तुझी कृपा, पौल म्हणतो देवा तुझी कृपा मला This पुरेशी morning आहे. we're gonna say, Lord, you're enough for me. आज सकाळी आपण म्हणूया प्रभू तुझी कृपा माझ्यासाठी पुरेशी आहे. Amen. आमेन. Hare Krishna,
बेटी बचा है तेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा तेरा ईमान यीशु मेरा ईमान है वो शहर मेरा ईमान यीशु Hallelujah. Our God is sufficient for us. Amen. Amen. Our God is sufficient for आपला us. देव आपल्यासाठी पुरेसा आहे. कितने लोग कह सकते हैं कि तू काफी है परमेश्वर मेरे How many लिए? of you can say, God, you are enough for me? Because His word says He will never leave you or not forsake you. याचं वचन सांगतो तो आपल्याला सोडणार नाही, टाकणार नाही. Maybe your friends, your loved ones will leave you sometime, कधी कधी तुमचे मित्र प्रियजन तुम्हाला सोडतील, but He is a faithful God. पण तो आपला विश्वासू देव, He will never leave us. तो आपल्याला सोडणार नाही. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And He said it is finished on the cross of Calvary. कॅलरीच्या वधस्तंभावर तो म्हटला पूर्ण झाला So He आहे. has redeemed us, everything, redeemed us from all our sin, weakness, sickness in our life. आपले आजार, पाप, शाप, अशक्तपणा याच्यातून त्याने आपल्याला And how many मुक्ती free दिली people are आहे. standing here this morning? आज सगळे किती जण या ठिकाणी उभे आहेत. If you are really free in the presence of God, प्रभूच्या सानिध्यात तुम्ही खरोखर बंदीमुक्त आहात, if you really want to receive the freedom of God. तुम्हाला देवाचं स्वातंत्र्य प्राप्त होणार काही आहे. लोकांना अजून गरज आहे देवाचं स्वातंत्र्य स्वीकारण्याची. There are people who need still to receive the If you are really deliverance, free, freedom of God. if you are really free, जर खरोखर तुम्ही बंदीमुक्त आहात, can you clap your hands unto Jesus? येशूला टाळ्याचं अर्पण करूया. Let us sing this and declare that we are redeemed by the गाऊया, जाहीर precious blood करूया. of Almighty God. Everybody come on.
is worthy to be our praises. तो आपल्या स्तुतीस योग्य आहे. He is the King of kings and Lord of lords. तो राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू. And He is a great God. तो थोर देव आहे. He is Almighty One. सर्वसमर्थ देव. And He is in the midst of us this morning. आज तो आपल्या बरोबर आहे. Thank you, God, for your presence. प्रभू तुझ्या सानिध्याबद्दल आभार मानतो. And Lord, we come to your throne of grace this time. यावेळेस आम्ही तुझ्या कृपेच्या राजस्थानाकडे येत आहोत. Thank you, God, for filling our hearts with your joy. प्रभू आमचे हृदय तुझ्या आनंदाने भरलेस आभार मानतो. Thank you, God, for your promise that is yes and amen for our life. प्रभू आभार मानतो तुझ्या अभिवचन जे आमच्या जीवनासाठी आहेत, होय व आमेन. You said it is finished on the cross of Calvary. कालच्या वधस्तंभावर तू म्हटलं आहे पूर्ण झालं. Lord, help us to receive that finished work in our life. प्रभू ती गोष्ट आमच्या जीवनात स्वीकारण्याकरिता आम्हाला सहायता कर. In John verse 15 and verse 13 it says, योहान 15:13 मध्ये म्हटलं आहे, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. मित्रासाठी आपला मित्र प्राण देतो याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट कोणती आहे? He purchased us by his precious blood. त्याने आपल्या मौल्यवान रक्ताने आपल्याला विकत घेतलं He आहे. died for us so that we can live. त्याने आपल्यासाठी मरण सहन केलं जेणेकरून आपण जीवन We can जगावं. live and through our life we can glorify his mighty name. आपल्या जीवनामध्ये आपण त्याच्या नावाचा गौरव करू शकतो. तो Because no इतका longer he पराक्रमी calls आहे. us his servant but he calls us friend. तो आता आपल्याला दास म्हणत नाही परंतु मित्र. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Thank you, God, for laying down your life for me. माझ्यासाठी तू आपला प्राण दिलास याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद. Thank you, God, for setting all of us free. आम्हा सर्वांना तू बंदीमुक्त केलं, मोकळं केलं Thank you, याबद्दल God, for that धन्यवाद. unconditional love. प्रभू आमच्या राष्ट्रीय प्रीती करतो ज्यात कुठली अट नाही, शर्त नाही. And we worship you, Lord. आम्ही उपासना भक्ती करतो. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. We worship you, God. आम्ही उपासना भक्ती करतो. Thank you. You have defeated Satan on the cross of Calvary. Lord, help us to walk in that victory. तो त्या विजयामध्ये चालण्याकरिता आम्हाला सहायता कर. Thank you, Jesus. ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया. तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा. शैतान को हरा दिया,
तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। आइए अपने हाथों को उठाकर उस ताकत को हम स्वीकारेंगे अपनी Let's लाइफ raise our में। hands and receive the भवन के strength. बीच में भी हम रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। Lord is with us with all types तू of storms in our कहता life. है थम जा, तू मेरी ताकत है। Yes, thank you, Lord. तू ही मेरा ईमान, मीठे कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे। Yes, thank you. साथ है। और आने वाले कल में भी तू होगा परमेश्वर। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। Yes, thank you, Lord, प्रभू धन्यवाद. for being with us in every storm of our life. प्रभू प्रत्येक आमच्या जीवनाच्या परिस्थितीत तू आमच्या बरोबर आहे. Thank you, God, for your strength in our life. प्रभू तू आमच्या जीवनामध्ये बळ देतोस, तुझे आभार मानतो. Thank you, Jesus, for standing by our side every time. प्रभू येशू आभार मानतो, प्रत्येक वेळेस तू आमच्या बाजूला उभा आहे. Lord, we just bow before you this morning. प्रभू आज सकाळी तुझ्या पुढे आम्ही नमन करतो. We want to lift your name on high in every situation of our life. आमच्या जीवनातील प्रत्येक परिस्थितीमध्ये आम्हाला तुझ्यासाठी जगायचं आहे. Thank you, Jesus. धन्यवाद We येशू. give all the glory, honor, and praise to your mighty name. तुझ्या सर्वसमर्थ नावाला मान सन्मान The name आणि above गौरव. everything, जे नाव सर्वांना श्रेष्ठ. and every knee shall bow before you, and every tongue will confess that you are our Lord. प्रत्येक गुडघा टेकेल, प्रत्येक जीवा कबूल करेल, येशू ख्रिस्त हा प्रभू आहे. Lord, we declare that you are the Lord of our life this morning. आज सकाळी आम्ही जाहीर करतो आमच्या जीवनाचा तू प्रभू आहे. Lord, help us to receive that strength every time whenever we feel weak within us. ज्यावेळेस आम्हाला वाटलं की आम्ही अशक्त आहोत, तुझ्याकडून ते बळ ताकद घेण्याकरिता आम्हाला मदत कर. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. We worship you, God. आम्ही उपासना भक्ती We give all करतो. the glory to your name. तर गौरव तुझ्या नावाला. Let's give him a big clap offering. जोरदार टाळ्या वाजवा He's a परमेश्वरासाठी. wonderful friend this morning that is power in the mighty name of Jesus. What a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभू. Let us be seated in the presence of the Lord प्रभूच्या सानिध्यात आपण बसूया. as we prepare our heart to come in the table of the Lord. प्रभूच्या मेजामध्ये येण्याची तयारी करत असताना I request Pastor Pandre, पास्टर Brother पांढऱ्यांना Sandeep विनंती Sureshi, करतो. Brother Mark Gaikwad, Brother Sandeep Malela, Brother Sagar Kenkar, Pastor Sanjeev Savan, Brother B. Sethi, Brother Nelson, Brother Sarang Bhandarkar to please come forward. सर्वांची नावं घेतलेत, कृपा करून त्यांनी पुढे यावं. Brother Sandeep Agarwal, Brother Ruben Joel to please come forward. Brother Deepak Godke, Brother Vishwas Savade to please come forward. For that which I receive of the Lord, I give unto you. जेव्हा मला प्रभूपासून मिळालं तेच मी तुम्हाला देत आहे. The night on which Jesus was to be handed over, ज्या रात्री येशू ख्रिस्ताला धरून देण्यात आले त्या रात्री he took the bread, he broke it and त्याने said, भाकर घेतली, मोडले व म्हटले, This is my body that is broken for you. माझं शरीर तुम्हासाठी मोडलं जात आहे. As you eat of it, do it in remembrance of me. तुम्ही खात असताना माझ्या स्मरणार्थ करा. In like manner, he took the cup and said, तशाच प्रकारे त्याने प्याला घेतला आणि म्हटले, This is the cup of my New Testament established in my blood. माझ्या रक्तात स्थापिलेला हा नवा करार आहे. As you drink of it, do it in remembrance of me. तुम्ही हा प्याला प्राशन करत असताना माझे स्मरण करा. For as long as you eat of this bread and drink of this cup, आणि जितक्यांदा तुम्ही भाकर खाता व
हा प्याला पिता You declare my death till my coming. माझ्या मरणाची माझ्या येईपर्यंत तुम्ही घोषणा करीत For राहा. whosoever eateth of this bread or drinketh of this cup in an unworthy manner जो कोणी अयोग्य प्रकारे भाकर खायला व प्याला प्राशन करेल is guilty concerning the body and the blood of the Lord Jesus तर Christ. दोषी आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर रक्त या संबंधात. So let everyone examine himself and herself, मग प्रत्येक जण तो किंवा ती आपलं आत्मपरीक्षण and करावं. then partake of this bread and this cup. त्यानंतरच या भाकरीमध्ये आणि प्याल्यामध्ये सहभागी व्हावं. Let us pray. प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, we thank you for the privilege of communing in your table. प्रभू आभार मानतो तुझ्या मेजामध्ये येण्याची आम्हाला सुसंधी दिलीस. We thank you, Father, that you loved us so much that Ram- you sent your Son Jesus Christ for us. प्रभू आम्ही आभार मानतो तू आमच्यावर एवढी प्रीती केली की तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त तू आमच्यासाठी Jesus, we पाठवला. thank you that you loved us and you took 39 stripes upon your body, and by every stripe that you have taken, we have received our healing. प्रभू येशू ख्रिस्त आभार मानतो तू तुझ्या शरीरावर 39 फटके घातले त्या प्रत्येक फटक्याने आम्हाला आरोग्य प्राप्त झालं Thank you, आहे. Jesus, for shedding your precious blood on the cross of Calvary, कालवरच्या वधस्तंभावरचं मूल्यवान रक्त तू आमच्या सांडलंस याबद्दल आभार मानतो. for cleansing us all of our sins and forgiving all our iniquities. सर्व आम्हाला पापापासून क्षमा केली, सर्व अपराधांची क्षमा केली. Heavenly Father, as we partake of this bread and this cup, which is the emblem of the body and the blood of the Lord Jesus Christ, स्वर्गीय पिता, आम्ही या मेजामध्ये भाग घेत असताना जे भाकर येशू ख्रिस्ताचं शरीराचं दर्शक आहे, प्याला येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचं प्रतीक आहे. help us to receive your healing and your forgiveness by faith in our lives. प्रभू आम्हाला सहायता करे विश्वासाने आमच्या जीवनामध्ये पापाची क्षमा आणि आरोग्य स्वीकारावं. And let this table be a blessing to each one of us. प्रार्थना करतो हा मेज आम्हा प्रत्येकासाठी आशीर्वाद होते. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या तुल्य नावाने ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. As the bread and the cup comes to us, we will hold it in our hands, and when everyone has received, then we will partake of it together. भाकर आणि प्याला आपल्या हातातील आपण तो तसाच ठेवूया. सर्वांना मिळाल्यानंतर एकत्र सहभागिता करूया. येशूच्या रक्ते
Is there anyone who has not yet received the bread or the cup? Please raise your hand. असं कोणी आहे का ज्यांना अजून भाकर व प्याला मिळाला नाही? आपल्या हात वर करा. Let us take the bread, which is the symbol of the body of the Lord Jesus Christ. भाकरीचं सेवन करूया जे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीराचं दर्शक आहे.
Let us take the cup, which is the emblem of the blood of the Lord Jesus Christ. प्यालाचं सेवन करूया जे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचं प्रतीक आहे. As the cups are being collected, shall we all stand in the presence of the Lord? And let us sing a victorious hymn for the glory of God. Za sanga mama bantu jana aloji yamarna sanga mama bantu jana aloji duniya marna marna chi moluni nangi mariyale sarvasogi suri kunachi durli sati ninamalati range kare jagati dana vikai tarana range kare jagati dana vikai tarana प्रभू येशू जिवंत He's आहे alive forevermore. आणि तो सदा सर्व We काळासाठी give you जिवंत all the आहे. glory, honor, and praise. प्रभू आम्ही सर्व गौरव सन्मान स्तुती तुला Thank you, देतो. Jesus, for purchasing us by your blood. प्रभू येशू आम्ही तुला धन्यवाद देतो We कारण offer तुझ्या our रक्ताने आम्हाला तू lives as विकत living घेतला आहेस. sacrifice. आमचं जीवन तुला ग्रहणीय Holy यज्ञ and असं pleasing समर्पित असं unto you, करतो. O Lord and जे तुला Father. मान्य असू दे आणि Let your ग्रहणीय name असू be दे. glorified through our lives, we pray. आणि आमच्या जीवनाद्वारे तुझ्या नावाचं गौरव होऊ In दे अशी Jesus' प्रार्थना मी matchless करतो. name we pray. प्रभू येशूच्या अतुल्य नावात And मागतो everybody म्हणतोय. said, आणि Amen. प्रत्येकाने म्हणावं आमेन Amen. You आमेन. may be sitting in the presence of the Lord. देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण सर्वजण बसूयात. I welcome all of you for this third service. या तिसऱ्या सभेमध्ये देवाच्या मंदिरामध्ये मी आपणा सर्वांचं स्वागत We करत have आहे. entered into the 8th month of this year 2026. 2026 वर्षाच्या 8व्या महिन्यामध्ये आपण How अगोदरच many of पदार्पण you केलं आहे. glad that God has been with you throughout the 7 months? आणि आपल्यापैकी किती जण असा विश्वास ठेवतात की देव तुमच्या बरोबर होता मागील 7 महिने. Number 8 has a numerical value that is the number of Jesus. आणि जे 8 क्रमांक आहे त्याला एक महत्व आहे ते म्हणजे प्रभू येशूचं It is दर्शक the आहे. number of Jesus. तो प्रभू येशूचा दर्शकच आहे. And Jesus said in Mark chapter 4 verse 35, आणि प्रभू येशूने मार्क 4:35 मध्ये असं म्हटलं he आहे. said to the disciples, त्याने शिष्यांना असं म्हटलं आहे, let us go on the other side. आपण दुसऱ्या तीराला जाऊयात. And Jesus is saying to the church आणि प्रभू येशूने मंडळीला असं सांगत आहे, on the first Sunday of this year, of this month, या ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या रविवारी that I will take you on the other side of the month of की मी August. तुम्हाला ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या बाजूला When शेवटच्या तीरापर्यंत घेऊन Jesus जाणार is with आहे. us, जेव्हा प्रभू येशू आपल्या बरोबर आहे, the boat cannot sink. Hallelujah. आपली जी नाव आहे He ती is going बुडू to be शकत with नाही. us, and he has promised, and he is a God who keeps his promise. त्याने आपल्याला अभिवचन दिलं आहे आणि तो अभिवचन पाळणारा देव आहे. We are so glad to have Pastor Ajay Kurde and his wife, Sister Archana Kurde in our midst from Qatar. May I request them to please stand?
पास्टर अजय कुरडे आणि सिस्टर अर्चना कुरडे आपल्यामध्ये आहेत Let's ते clap our कतारवरून. hands and let's आपण welcome सर्वजण टाळ्या वाजून त्यांचं We स्वागत welcome you करूया. in the house of the Lord. देवाच्या मंदिरामध्ये आम्ही तुमचं And स्वागत we करत believe आहोत that God is going to bless you throughout the आणि आमचा service. विश्वास आहे की या सभेमध्ये परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करणार You आहे. may be seated. तुम्ही बसू शकता. If you are here to worship with us for the first time, may I request you to please stand. जर आपल्यापैकी कोणी आज या चर्चमध्ये पहिल्यांदाच आला असेल तर तुम्हाला विनंती आहे आपल्या जागेवरती उभं राहावं. Let's clap our hands and let's welcome these dear आपण ones. सर्वजण टाळ्या वाजून या We प्रियजनांचं welcome you in स्वागत the house आपल्यामध्ये of the करूया. Lord and we believe that God is going to bless you throughout the देवाच्या service. मंदिरामध्ये आम्ही तुमचं स्वागत करत आहोत आणि आमचा विश्वास आहे परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करणार God आहे. bless you. देव तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित Let us केल्या. clap our hands and let's welcome our senior pastor as he come to share the word of God to us this आपण afternoon. सर्वजण आपल्या वरिष्ठ पाळक साहेबांचं टाळ्या वाजून स्वागत करूयात देवाच्या वचनाची सेवा करण्यासाठी आपल्यामध्ये देत असताना. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this afternoon. आज दुपारी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुम्हा सर्वांना मी अभिवादन करत It आहे. is so blessed to be in the house of the Lord on the day of the Lord. प्रभूच्या दिवशी प्रभूच्या घरात असणं हे किती धन्य आहे. I want to thank all of you for loving us, caring for us, and praying for us. मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानत आहेत की तुम्ही आमची काळजी घेत आहात, तुम्ही आमच्यावर प्रीती करत आहात, तुम्ही आमच्यासाठी प्रार्थना करत आहात. This is I have been telling wherever I go, the best church who prays for their pastor and loves their pastor. मी सांगतो सर्वांना की हे भूतालावर एकच मंडळी अशी आहे जे आपल्या पास्टरांवर प्रीती करतात आणि प्रार्थना देखील करतात. Though the pastor is not perfect person, आणि पास्टर जे आहेत परिपूर्ण व्यक्ती नाहीत, but you still love, tolerate him, and still pray for pastor and his family. तरी देखील तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करता, त्यांना सहन करता, त्यांच्यावर प्रीती करता आणि पास्टरांच्या कुटुंबावर देखील प्रीती करता. And because of that, I am still alive. त्यामुळे मी जिवंत आहे. And as long as you love me and pray for me, I will be alive. जितक्या वेळ तुम्ही माझ्यावर प्रीती करत राहाल, माझ्यासाठी प्रार्थना करत राहाल, मी जिवंतच राहील. Stop your praying, you will have to do my funeral. जर तुम्ही प्रार्थना थांबवा तर माझा अंत्यविधी करावा लागेल. Thank you very, very much. खूप खूप मी आभारी आहे. We just have taken Holy Communion, आता आपण पवित्र प्रभुवचन घेतलं आहे. the communion that has been instituted by the Lord Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताने हा विधी आपल्याला लावून दिलेला आहे. And whatever God does, जे काही परमेश्वर करतो, Satan tries to duplicate or change it into something else. सैतान त्याचे नकल करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा त्याला वेगळीच दिशा देतो. So I have been telling the whole world मी संपूर्ण जगाला हे सांगत आहे about the communion. प्रभू भोजनाबद्दल. Satan is trying to devalue, crush the divine nature of God. आणि देवाचा जो देवी स्वभाव आहे त्याला कमी करण्याचा, प्रभू बनण्याचा महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे सैतान. And he has trying to give something else instead of what Bible says. बायबल म्हणतं त्याच्या व्यतिरिक्त तो काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. And we need to take care of that and be alert. आपण जागृत असलं पाहिजे, सावधगिरी बाळगली पाहिजे. As I have said this long time ago, and I will say it again, मी पुष्कळ वेळापूर्वी बोललो होतो, आता आज पुन्हा बोलतो. in Jeremiah chapter 17, यिर्मया याचा अध्याय 17 you have the mention of God is speaking to children of Israel या ठिकाणी आपण पाहतो की देव काय करत आहे, इस्रायल लोकांशी बोलत आहे and telling them that you have been worshiping another God. देव त्यांना सांगत आहे तुम्ही इतर देवाची उपासना भक्ती करत आहात. Verse 19. यिर्मया 17:19 Thus said the Lord unto me, go and stand in the gate of the children of the people, whereby the kings of Judah, I think it is chapter 7. 7वा अध्याय. Do they provoke me to anger, saith the Lord? Do they not provoke themselves to the confusion of their own faces? यिर्मया 7:19 परमेश्वर म्हणतो ते मला संताप आणतात किंवा स्वतःला संताप करून घेऊन आपले तोंड काळे
करीतात. because they are not following the laws of God. कारण देवाच्या नियमशास्त्राप्रमाणे ते करत नाहीत. They are trying to duplicate or alternate something. ते काय करत आहे, नकल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा काय पर्याय शोधायचा प्रयत्न करतात. We have been told that they have made the small breads त्यांनी सांगितलं की त्यांनी लहान भाकरी केल्या to worship the Queen of Heaven स्वर्गाची राणी आहे तिचे उपासना भक्ती करण्याकरिता, instead of worshiping the King of Kings and Lord of Lords. राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू याची उपासना भक्ती And करण्याऐवजी Satan has reminded and brought that again in different way to the church सैतानाने वेगळ्या प्रकारे ते मंडळीमध्ये आणलेलं आहे and introduced the vapors, आणि त्याने ओळख करून दिल्या त्या चकत्या किंवा वेपर्स, the vapors which are dried, आणि जे पांढऱ्या चकत्या वेपर्स शुष्क आहेत, कोरडे आहेत, and those are round. ते आकारामध्ये गोल आहेत. And Satan said, take these as a bread representing the body of Christ. सैताने सांगितलं प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीराचं प्रतीक म्हणून तुम्ही हा भाकर घ्या. And whole world is doing that. संपूर्ण जग त्याप्रमाणे करत आहे. And the word of God says, if anyone takes the communion unworthily, देवाचं वचन सांगत आहे की कुणी अयोग्य प्रकारे प्रभू भोजन घेतलं, they are judged according for my body and my blood. माझं शरीर व रक्त या संबंधाने त्यांचा न्याय केला जाईल. And I am so sad. मला इतकं दुःख वाटतं. I was brought up in that atmosphere मी त्या वातावरणात लहानचा मोठा झालो. when I started reading the word of God. ज्यास मी देवाचं वचन वाचू लागलो, And when I came to know the truth, ज्यास मला सत्य the कळालं, word of God says, you shall know the truth, and truth shall set you free. ज्याचं वचन सांगतं सत्य तुम्हाला समजेल, सत्य तुम्हाला बंदीमुक्त करेल. And I started praying to God that, Lord, change this. मी देवाकडे प्रार्थना करू लागलो, देवा हे बदल. And I could not change because I was not a pastor मी that time. मी त्यावेळेस पास्टर नव्हतो, त्यामुळे मी बदलू शकत नव्हतो. And I said, if at all I become pastor, म्हणून जर प्रभू भविष्यात मी कधी पास्टर झालो, I will change that. मी ते बदलून टाकेल. I will not use the vapors मी त्या पांढऱ्या चकत्या वेपर्सचा उपयोग are करणार नाही. prepared specially in the Old Testament to worship the Queen of Heaven. जुन्या करारामध्ये विशेषतः त्यांना बनवण्यात आलं होतं, स्वर्गाची राणी आहे तिची उपासना भक्ती करायला. And Satan has introduced that to the church सैतानाने त्याची ओळख करून कुठे आणली, मंडळीत आणून दिले for the आहे, convenience of the church. मंडळीच्या सोयीसाठी. And the word of God says, देवाचं वचन सांगत आहे, don't follow me for your convenience, तुमच्या सोयीप्रमाणे माझ्या माग येऊ नका, but follow me as I have said into my word. माझ्या वचनात सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही त्याचं अनुकरण करा. So 1 Corinthians chapter 11 verse 25 words, the word of God says, when he took the cup, पहिले कोरिंथीकरास पत्र याचा 11वा अध्याय 25 वचनामध्ये म्हटलं, ज्यावेळेस त्याने प्याला घेतला, he said, this is my blood, हा प्याला माझ्या रक्ताने, and full stop. पूर्णविराम. No, नाही, this is my blood, हे माझं रक्त, this is my blood हे माझं रक्त of the कशाचं आहे? New Testament. नवा करार. New Testament. नवा करार. Blood of the New Testament. नव्या कराराचं रक्त. And here या ठिकाणी we need to follow the word of God. त्याच्या वचनाप्रमाणे आपण केलं Because पाहिजे. it was prophesied in Jeremiah chapter 31 verse 31. यिर्मया 31:31 याबद्दल भविष्यवाणी करण्यात आली होती. Jeremiah chapter 31 verse 31. यिर्मया 31:31 याच्यामध्ये त्याच्याबद्दल भविष्यवाणी आहे. परमेश्वरांत पहा, मी असे दिवस येत आहेत की त्यात इस्रायलचे घराणे व यहूदाचे घराणे त्यांच्याबरोबर मी नवा करार करीन. God is saying that days are coming that I am going to make new covenant with the children of Israel and Judah. देव म्हणत यहूदा आणि इस्रायल बरोबर मी नवा करार करत आहे, असे दिवस येत And when आहेत. Christ came on the face of the earth ज्यास ख्रिस्त या भूतलावर आले, on the day of Passover,
वळणाच्या सणाच्या when दिवशी they were taking the Passover meal, ज्यावेळेस ते वळणाचं भोजन करत होते, Jesus stood up and took the bread, येशू ख्रिस्ताने उठला आणि भाकर घेतली, broke it, gave thanks unto the Lord, and said, "Take, eat, this is my body." प्रभू येशू ख्रिस्ताने भाकर घेतली, येशू उपकार स्मरण केले, तिला मोडल्याने म्हटले, घ्या हे माझं शरीर Then आहे. he took the cup त्यानंतर त्याने प्याला घेतला and said, "This is my blood of the New Testament." तो म्हटला, हा जो प्याला आहे माझ्या New covenant. रक्ताने स्थापिलेला नवा करार आहे. Hallelujah. हालेलुया. We are following new covenant. आपण नवीन कराराचे अनुकरण करणारे We are आहोत. following the new life in Christ. ख्रिस्तामध्ये नवीन जीवनाचं अनुकरण करणारे आपण आहोत. We are not to live a old life. आपण जुनं जीवन जगलं नाही पाहिजे. So what we do मग when करतो काय आपण? we buy new clothes आपण for नवीन our child. आपल्या लेकरांसाठी नवीन वस्त्र खरेदी करतो. What do we do? आपण काय करतो? When you bought a new cloth ज्यावेळेस for नवीन your child, वस्त्र तुमच्या मुलांसाठी करता, कपडे घेता, काय करता हो? you don't know? तुम्हाला माहित नाही? Huh? You wash it, new clothes? नवीन कपडे धुता? You wash. कोण धुत? Oh, that means you know that there is a problem in the cloth. म्हणजे तुम्हाला वाटतं कपड्यामध्ये काहीतरी समस्या So this आहे. is what new life is. हे पहा नवीन जीवन. This is what new life is. हे नवीन जीवन आहे. According to the sister's information. सिस्टरच्या माहितीप्रमाणे. But when okay, I will go to my age. जाऊ द्या, माझ्या युगामध्ये When मी I जातो. used to buy clothes for my children, माझ्या मुलांसाठी ज्यावेळेस मी कपडे घ्यायचो, first thing I will do, पहिली गोष्ट मी ही करायचो, church, please listen carefully. मंडळी बारकाईने लक्ष द्या. First thing I will do, पहिली गोष्ट मी करायचो ती, I will remove the old clothes from his body. आणि त्याच्या शरीरातून जुने कपडे काढणार. I will remove old clothes from his body. त्याच्या शरीरातून जुने कपडे काढणार. And then I will put the new clothes on his body. त्यानंतर त्याच्या शरीरावर मी नवीन कपडे घालणार. You will never put new clothes on the old clothes. जुन्या वस्त्रावर नवीन वस्त्र तुम्ही कधीच घालणार नाहीत. Only sister who said we had to wash the clothes, she said amen. फक्त जी बहीण म्हणाली कपडे धुते तीच आमेन म्हणाली. You will do that? तुम्ही करणार का हो असं? You will remove pastor, we are not married. पाक साहेब माझं लग्न झालं नाही, कसं सांगू? We don't have children as yet. मुलं नाही अजून, कसं बोलू? But those who are married, सांगा ना हो, can you ज्यांचं say लग्न झालं. amen? You will remove all clothes from your child तुमच्या मुलात जुने वस्त्र and काढाल, put a new clothes on him नवीन वस्त्राचा पेहराव and त्याला then कराल. tell him, wow, you look so handsome. अरे किती देखना दिसतोयस. But all those clothes he were wearing, he was not handsome. आणि आता जे वस्त्र घालत होतो तो देखना दिसत नव्हता का? He was handsome, but new clothes have got new handsomeness. आता ते नवीन वस्त्र घाल्यामुळे तो आता नवीन देखना दिसतो. Hallelujah. हालेलुया. Church, when you take communion, मंडळी ज्यावेळेस तुम्ही प्रभोजन घेता, Jesus said, this is my blood of the new covenant. येशू ख्रिस्त म्हटला की हा माझा नवा कराराचे रक्त We आहे. are to become new. आपण नवीन झालं पाहिजे. Hallelujah. हालेलुया. We are to become new. आपण नवीन झालं पाहिजे. The word of God says, देवाचं वचन सांगत आहे, those who are in Christ, जे ख्रिस्त येशू मध्ये आहेत they are new creation. ते नवीन उत्पत्ती. All things have passed away. जुने ते होऊन गेले. The old has gone, new has come. जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे In झाले Marathi आहे. it is much better, and Tamil and Malayalam also is much better. तमिळ मराठीमध्ये फार चांगलं लिहिलं आहे. जुने ते होऊन गेले, पहा ते. Everyone say ते. ते पहा ते नवीन झाले. जे जुनं होतं, जे जुनं होतं, the old which was, the which was the old जे जुने has होते, the same is changed into new. आणि ते आता नवीन झालं आहे. Hallelujah. हालेलुया. जुनं जे होतं what was old, ते नवीन झाले आहे. that is become new. जे जुनं होतं, that was old, जे जुनं होतं,
what was old, ते the same, नवे झाले आहे. the same has become new. All those who have become new, please stand. जे सर्व नवे झाले आहेत उभे राहा. All those who have become new. जे सर्व नवे झाले आहेत उभे राहा. बघा उद्या मी बघतो. Now I am seeing you. आता इथं ठीक आहे चर्च मध्ये. It's right in the church. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया ओ हालेलुया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया. इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया. आग देकर उन्हें गुनाह से है बचाया. इसलिए मेरा मन मेरी काया. इसलिए मेरा मन मेरी काया. मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. When he took the cup ज्यावेळेस त्याने प्याला घेतला and said, "This is my blood of the New Testament." म्हटलं हे माझं रक्त नवा करार आहे. Church, मंडळी world wants to see new people. जगाला पाहिजे आहेत काय तर नवीन लोक. Those whose life has been changed and transformed by the power of God. त्यांचं जीवन प्रभूच्या सामर्थ्याने बदललेलं आहे. And if we call ourselves, we trust the Lord Jesus Christ. त्यास आपण स्वतःला म्हणतो आम्ही येशू ख्रिस्तावरती भरोसा ठेवणारे आहोत. When we tell ourselves, I have taken the communion, त्यास आपण स्वतःला सांगतो मी प्रभू भोजन घेतलं आहे. I have taken awesome responsibility. माझी महान जबाबदारी मी घेतली Because आहे. this was the promise that Jeremiah told to the people of God. देवाच्या लोकांना यर्मयाने ही भविष्यवाणी केली. Days are coming. असे दिवस येत आहेत. I am going to make a new covenant with the people. लोकांबरोबर मी नवा करार करणार आहे. And Lord Jesus Christ has come, प्रभू येशू ख्रिस्त आले. who died for you and me on the cross of Calvary. कॅल्व्हरीच्या वधस्तंभावर तुमच्या आणि माझ्यासाठी त्याने प्राण दिला, And मरण who has पावला. instituted the Holy Communion. ज्याने हा विधी लावून दिला पवित्र प्रभू भोजन. While institution, he said, ज्यावेळेस हा विधी स्थापित करत असताना तो म्हणाला, take this bread and eat. भाकर घ्या व खा. This is my body. हे माझं शरीर आहे. The word of God says, by his stripes देवाचं वचन सांगतं त्याच बसलेल्या I फटक्याने am healed. मी निरोगी झालो आहे. Then he took the cup. आणि प्याला घेतला. So this cup हा प्याला is the new covenant in my name, in my blood. माझ्या रक्तात स्थापिलेला नवा करार. And we are people of new covenant. आपण लोक आहोत नवीन कराराचे. We are people to exhibit and express Jesus Christ in our life. आपण असे लोक आहोत की आपण येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये कोण आहे ते दाखवणार आहे. Whatever our life was, जे काय आपलं पहिलं जीवन होतं it was damaged. ते उद्ध्वस्त झालं होतं. But now, पण आता by the Lord Jesus Christ's power, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्याने the same
has become new life. तेच जीवन आता नवीन झालं So that आहे. people can recognize us. जेणेकरून लोक आपल्याला ओळखतील. We are the same but changed now. आपण तेच लोक आहोत पण आपल्यामध्ये बदल आहे. Oh Lord, we dedicate our life into your holy hands. प्रभू, आमचं जीवन तुझ्या पवित्र हातात आम्ही समर्पित करतो. Lord, we thank you for your love. प्रभू, तुझ्या प्रीतीबद्दल आभार मानतो. We dedicate our life to you that, Lord, help us that we may live a biblical life on the face of the earth. प्रभू, आमच्या जीवनाचं आम्ही समर्पण करतो जेणेकरून या भूतलावर पवित्र शास्त्रानुसार आमचं जीवन आम्ही जगावं. That people can see the change, new change in our life. लोक आमच्यामध्ये पाहतील की यांच्यामध्ये काहीतरी नवीन बदल झाला आहे. First, we were doing one thing, एक पहिले आम्ही एक वेगळी गोष्ट करत होतो. but Lord, because of Jesus Christ, we changed that. प्रभू येशू ख्रिस्तामुळे प्रभू आता आम्ही ते बदललो आहोत. All things was bad, जुन्या गोष्टी वाईट होत्या but now new thing has come, which is good. आणि नवीन गोष्टी आल्या आहेत आता त्या फार चांगल्या Let आहेत. people experience goodness out of our life. लोकांना आमच्या जीवनातून तो चांगलपणा दिसू दे. Lord, let people experience the long suffering in our life. प्रभू आमच्या जीवनातील लोकांना या गोष्टी दिसू दे की आम्ही सहनशील आहोत. And let them question how this can happen. आणि त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारावा, हे झालं कसं? We can say because of the Lord Jesus आणि आम्ही Christ. त्यांना सांगू शकतो केवळ येशू ख्रिस्तामुळे झालं आहे. Thank you, God, for speaking to us this afternoon. प्रभू, आज दुपारी आमच्याशी तू बोललास, आभार मानतो. We humble ourselves प्रभू, स्वतःच नम्र करतो. and we thank you for the privilege that you have given to us जी सुसंधी आम्हाला दिलीस त्याबद्दल आभार मानतो. to come in your house, तुझ्या घरात येण्याकरिता, to partake the communion, प्रभू भोजनामध्ये सहभागी होण्याकरिता, and to reunite ourselves back to you. पुन्हा आमचं नातं तुझ्या संगते प्रस्थापित करण्याकरिता. Lord, let people see Jesus Christ through our life. देवा, लोकांना आमच्या जीवनात काय दिसू देतं? ख्रिस्त. That people may see our good works लोक आमचे चांगले कामं पाहतील and glorify you who is in heaven. प्रभू तुझं गौरव करशील कारण तू स्वर्गात आहे. We commit our life into holy आमचं hands. जीवन तुझ्या पवित्र हातात In देतो. Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्यवान नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Now the grace of God, the love of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. आमेन. Please be seated. कृपा करून बसूया. If you are celebrating your birthday or wedding anniversary this week, आठवड्यात तुमचा वाढदिवस किंवा लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहेत, please stand. कृपा करून उभे राहूया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary those who are married. Happy anniversary to you. Precious loving Heavenly Father, we thank you for those who are going to celebrate their personal birthday this week. कृपा प्रार्थना करतो जे प्रियजन या आठवड्यात त्यांचा वैयक्तिक वाढदिवस साजरा करत Give them many आहेत, more personal birthday in their life. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात अधिक वाढदिवस दे. Fill their life with all your strength, health, wisdom and शक्ती, ज्ञान, knowledge. शहाणपण देऊन त्याचं जीवन तू भर. At the same time, those who are going to celebrate their wedding anniversary this week, जे आपला लग्नाचा वाढदिवस या आठवड्यात साजरा करत give them आहेत, many more marital anniversaries in their marital life. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात अधिक वाढदिवस दाखव. Bless their marital life त्यांचं वैयक्तिक जीवन आशीर्वादित कर. and make them a channel of blessing to त्यांना others. आशीर्वादाचं माध्यम इतरांसाठी कर. Commit them in your holy hands. पवित्र हातात देतो. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्यवान नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Let's worship the Lord by giving God's tithe or offering and mystery offering unto the Lord. ज्या सदस्यांचं आपलं दानार्पण सेवा करायचं दानार्पण परमेश्वर भक्ती करूया. Me and pastor staff will be at the back to meet every one of you. वर्षपाळक आणि रेव्हरंड स्टीव्हन चर्चच्या मागास तुम्हाला भेटण्याकरता नम्र